सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब दे मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लगे कल पंजाब दे विच गर्मी बहुत पई है, लगभग 41 डिग्री तक 41 डिग्री पंजाब दे कई शहरों दे विच तापमान दर्ज किया गया। तो मौसम विभाग का एक गल कहनी है कि 2-3 दिनों के पंजाब दे विच हो सकता तत्ती वाह वगे, यानी कि लू वगण की संभावना पंजाब दे विच हैगी आ। 41 डिग्री पंजाब का तापमान हो गया, 44 डिग्री कुछ दिनों तक होने की संभावना, 46, 47, 48 डिग्री एतकी मई जून के अक्सर तापमान रहने की आस है। सो कहने का भाव यह है जी कि एतकी पिछले वरिया ने मुकाबलतन गर्मी चौखी पैनी है। उस तो अगली गल यह है कि पंजाब दे विच हुण कणक नूं दाती पै गई है। खेतों के वाढी का काम शुरू हो गया, जी अगेती कणक सी। हालांकि खेतों के कंबाइनां हाले देखने को नहीं मिल रही, पर हाँ विरलियां टामियां ट्रालियां मंडियां दे विच दाणियां दियां भर के आ रही। तो उस तो अगली गल यह है कि मैं ਵੱਖ-ਵੱਖ थावां दे उत्ते पिंडां दे विच जाके शूटिंग के सिलसिले च गया सी। सोने रंगीਆਂ कणकां हुंदियां जा रही, कई थावां दे उत्ते लगभग हो चुकियां, कई थावां दे उत्ते जेकर हफ्ते 10 दिन की धुप्प लग गई तो कमाल की कणक है जिहड़ी वो सामने आऊगी, बड़ी सोने रंगी चमकारे मारदी। पर इहदे नाल एक दुखदाई खबर भी आई है जिहड़ी कि पहली बार मेरी इस सीजन दे विच नज़र पई है। हरियाणे के करनाल खेतर दे विच 20 एकड़ खड़ी कणक मच गई है, स्वाह हो गई है, क्योंकि उत्थे शॉर्ट सर्किट के करके ये अग लगन की खबर प्राप्त हुई है। तो उत्थे बुझाउण की बड़ी कोशिश की गई, पर बरूद वांगू अग आ जिहड़ी वो अगे तो अगे वधी है। तो हथ जोड़ के साडी समुचे किसानों नूं बेनती है कि एक तो जिथे तुहाडे ट्रांसफार्मर खेतों के विच उहदे आले दुआले आपदे हत्थीआं जिहड़ी वो 5 मरले तक कणक वढ लो। दूजी बेनती यह है भी कोई भी शरारत ना करे तो असी फसल की रहंद खूंद नूं अग लाउण दे चक्कर दे विच कईयां दे सुपने साड़ के स्वाह कर दिंदे आ, मिट्टी कर दिंदे आ। ऐतकी आ कुछ करन तो गुरेज किया जाए। बहुत नुकसान असी आपदा भी किया, बड़ा नुकसान असी लोकां दा भी किया। हुण वो दिन आ गए जदों 2-3 बहुत दर्दनाक खबरां मत्थे लग्या करनियां। हालांकि मैं ये चाहुंदा अरदास करदा कि वो खबरां कदे भी मेरी नज़र ना पैण ते कदे भी मैनूं इत्थे बैठ के साझीआं करना मौका ना मिले। एक तो सब तो दुखदाई खबर हुंदी है कि जी बच्चे आ जिहड़े वो नहाउण गए सी तलाअ ते, जां बच्चे नहाउण गए सूए ते, नहर दे विच गए, तैरना आउंदा नहीं सी, एक जना डुब रिहा सी, 2 जने उन्होंने बचाउंदिआं दी मौत हो गई है। इदां दीआं खबरां ना आउण इहदी कामना करदे मापिआं नूं बेनती है भी आपदे निआणिआं दे उत्ते बाज़ अख रखो, क्योंकि गर्मी है, बच्चों नूं पता हुंदा नहीं कि अगे पानी किन्ना क डूंगा होऊगा, तैरना कई वारी नहीं आउंदा हुंदा जां पैर तिलक जांदा, जिंदगियां खतरे दे विच पै जांदियां, घरां दे विच सोग आ जिहड़ा वो सारी उम्र लई पसर जांदा है। इस करके निआणे गुस्से हुंदे आ, नहीं हुंदे, थोड़ा जिहा रोक के रखो, थोड़ा जिहा झिड़क के रखो इस मामले दे विच। ते दूजी बेनती यह है कि ऐतकी कणक नूं अग साडे करके ना लगे, क्योंकि असी वेखते हैं कि कंबाइन दे विचों चंगियाड़ा निकलिया तां कणक सड़ के सुआह हो जाती है। तो फिर जो अग लग जाती है बुझाउणी बड़ी औखी हुंदी है, तो फायर ब्रिगेड की गड्डी कदे भी मौके के उत्ते पहुँचती नहीं। सो ऐतकी अग लगन वालियां खबरां कितों ना मिलण, इहदी असीं कामना करते हैं। पर जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी जी बिजली नाल संबंधित। पंजाब दे विच पिछले दिनी बिजली के टैरिफ प्लान जारी कर दिते गए हैं भी किन्ने यूनिट तक किन्ने पैसे, किन्नी यूनिट तक किन्ने पैसे, इन्नी यूनिट तक इन्ने पैसे। उहदे विच इह गल किते भी दर्ज नहीं की गई कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त वाली गरंटी का की बनिया। इस गल के उत्ते वख-वख राजनीतिक पार्टियां ने पड़ोल बना लिया। वो कहने जी कि तो धोखा कर गए, इन्हां ने धोखा ही करना सी, सानूं पहलां ही पता सी ये कित्थे मुफ्त वाली बिजली। हालांकि गल यह है भी वारे तो सारे पूरे होण, गरंटियां सारियां पूरीआं होण, इहदी असीं दिली तौर पर कामना करते हैं। पर भलिओ मानसो सवाल करन वालिओ ये भी तो गल दसो भी तुसीं 5 साल, तुसीं 10 साल, तुसीं किन्ने साल, कोई किन्ने साल सत्ता दे विच रह के गए हो, तुसीं हुण तक की कीता सी? असीं ये चाहुंदे हां कि आम आदमी पार्टी जवाबदेह होवे, कल्ली कल्ली गरंटी लोकां दी उम्मीद दे उत्ते खरा उतर के पूरी की जावे। पर जिहड़े अज सवाल करदे आ, जिन्हां ने महीना पूरा होण तो पहले ही रौला पाया, उन्हां नूं बेनती है कि आप जी ने भी तो 4.5 साल लंघण तो बाद ही ड्रामा जिहा शुरू कीता। सो जेकर आम आदमी पार्टी पहले 6 महीनों में कुछ नहीं करती तो फिर सवाल खड़े होणगे, पर हाले तो महीना एक नहीं पूरा होया तो फिर हुणे सवाल खड़े होण लग पे आ। सो इहदे उत्ते राजनीतिक लोग आ जिहड़े वो खट्टी खट्टण दे इश्क हैगे आ। पर हुण जदों मुद्दा बन गया, पंजाब दे लोकां नूं भी आस सी भी शायद 300 यूनिट बिजली माफ़ होवे, तां हुण आम आदमी पार्टी दे एक विधायक ने एक ठोक के गल कही है कि बिजली माफ़, बस इसे महीने दे विच बिजली माफ़ हो जानी है। जो गरंटी कीती है वो सारी दी सारी पूरी होगी। महीने दे विच 300 यूनिट, 2 महीनों के 600 यूनिट प्रति घर की बिजली माफ़ होगी। तो यह गल कही है चमकौर साहब तो चरणजीत सिंह चन्नी नूं हराउण वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह होरां ने। पहला इस रिपोर्ट का विरवा तो फिर करांगे टिप्पणी।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਮਚ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਸਾਬਕਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਮਐਲਏ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਭਾਵ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਬਜਟ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਸਨ। 101 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 4 ਰੁਪਏ 1 ਪੈਸੇ, 301 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ 76 ਪੈਸੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 3 ਰੁਪਏ ਤੇ 49 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 5 ਰੁਪਏ 84 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, 301 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ 7 ਰੁਪਏ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 5-5 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਧੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਜਟ ਖਰਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, 1000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ 1000 ਰੁਪਈਆ ਜੇਕਰ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ। 17000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਪਾਵਰਕਾਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੋ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ, ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਟਕਵੰਜ ਜਿਹਾ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਝ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SYL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਖੱਟੜ ਹੋਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਚ ਫਸਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਉੱਤੇ, ਤੀਜੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਵੀ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰ ਟੰਗੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੂਥ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਈਰਖਾ ਰੱਖੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਪਵਾਤੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਹੜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕਿਹੜਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਫਸਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭੈੜ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਮੁੱਕੂਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆ ਉਹ ਟੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਾ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਲੱਖਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਕਸੂਰ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਚੱਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ SYL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਝ ਗਏ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਖਾਂਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਬਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਣ। ਵੰਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਚਤ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਲ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਓਨੇ ਦਾ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਹ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10% ਟੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 3-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੱਕ ਟੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਫਾਸਲਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ 4 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡੇ ਗੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਲ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਟੋਲ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆਉਂਦਾ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਧਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਾਰ ਇਧਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਟੋਲ, ਉਧਰ ਗਏ ਫਿਰ ਟੋਲ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਫਿਰ ਟੋਲ, ਉਧਰ ਗਏ ਫਿਰ ਟੋਲ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਜਿਹੜੇ 2, 3, 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। 15-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਨਿਯਮ ਆ ਵੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਬੜੂ ਕੁਸੜੂ ਇਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਆਖੇ ਜੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 150 ਰੁਪਈਆ ਲੰਘਣ ਦਾ ਤੇ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ 300 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੂਗਾ। ਵਾਜਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਓ। ਜੇ ਅੱਜ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਪੱਧਰੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ 5-7-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਰਾਬ ਰਵੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇਤੀ ਆ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਸੋ ਬਚੋ ਬਚੋ ਬਚੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।